ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਪੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਪੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਤੇਣ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਹਾ ਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਣੈ ਕਤ ਪਾਇਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੂਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧਿਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ।
एक खिण तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रविया विच वड़ा। सो प्रभ चेतन आवई, कितड़ा दुख गड़ा। जिन्ने राविया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिस कै पाए लगा। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिस कै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अज नवे साल नवे महीने की प्रारंभता मुख रखदे होए सतगुर की हजूरी दे विच हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दी बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे सो। आओ सब तो पहला अज नवा साल संमत 554 के इस शुभ दिन से आप सारिया संगतां नूं लख लख वधाइयां, सारिया संगतां नूं जी आया। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस समय की वंड करते हुए जो वंड की गई 12 महीनों के राही, उस वंड के मुताबिक 12 महीनों के विच गुरु साहिब जी ने सानू उपदेश दिता है। और आरंभ के विच एक बेनती जरूर करते हैं कि 12 माह इनका संबंध संग्राम के नाल तो बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ महीने की प्रारंभता है, संगतां का इकट्ठ हो जाता है। अज के दिन जुड़ बैठन का समा मिलता है। बस इन्नी गल चेते रखनी है कि अपने आप दे विच ये दिन कोई शुभ नहीं, क्योंकि जे ये केवल 12 महीनों की गल होंदी तो 12 महीनों की होनी सी। इस बाणी दे विच 14 पौड़ियां ने। प्रारंभ दे विच अरदास है तो वारी वारी चढ़ते हुए जो 13 पौड़ियां चढ़ के जाइए 14वीं पौड़ी तो गुरु साहब जी कहते हैं फिर फल मिलता है। अखीर तक गुरु साहब जी ने कृपा करके सानू समझाया है कि देखो समय की वंड की गई और गुरु साहब ने जो कुछ कृपा की इस विचार की प्रारंभता तो पहले एक बार फिर आप सारिया संगतां नूं वधाइयां और असीस बख्शो कि विचार जिहड़ी है वो गुरु साहब जी की भै भावनी के अंदर रह के कर सकीए। आओ हाजरियां लवाओ सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 12 मांझ महला पंजवा घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। 12 माह 12 महीने, पर जो पाठ करांगे फिर 12 नहीं 14 पौड़ियां ने। 12 महीनों की उदाहरण गुरु साहब ने दी है। राग मांझ दे विच कृपा की
ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ ਸਰਲੇਖੇ ਹੇਠ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਘੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਫਟ ਕੱਢੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਆ ਗਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੇੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤੇ ਮਿੰਤੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ, 2 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਵਿਸੀਆਂ ਚੱਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੇ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੁਆ। ਮਾਹ ਹੁਆ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸੀਆਂ ਚੱਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਝਮਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 15 ਫੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 15 ਫੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਤੇ 30 ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ, ਫਿਰ 60 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 60 ਪਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਘੜੀ 7.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਤੇ ਸਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਵੇ ਚੱਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੇ ਵਾਰੀ ਮੋਹ ਹੁਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ABC ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ABC, ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ABC ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾल ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨੇ। 40-50 ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨੇ। 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੁੜਤਣ ਈਰਖਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਭਰੀ ਸੀ ਔਰ ਨਿਕਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ 14 ਪੌੜੀਆਂ 14 ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਰਮ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਦਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ? ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਿਲੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰੂੰ, ਜਿਹ ਬਿਤ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕਾ ਭਉ ਨਿਤ ਪਾਰ ਪਰੂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੋ ਕੀਤੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਗੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਤੇ ਅਦਕ ਡਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੂ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੂ ਰੇ। ਆ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਧੀਰ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੀਰਮਨ ਸਿਹਮ ਛੰਦ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧੀਰਮਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਧੀਰਮਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਧੀਰਮਨ ਭਰੇ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਨ ਧੀਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਰਮਨ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਤੇ ਅਦਕ ਡਰੂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਯਹ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਛ ਜੋ ਉਦਰ ਭਰਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਉਦਰ ਭਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣੀ ਬੜੀ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਤਬ ਹੋ ਪਤਿਤ ਤਰੁ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਤਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ?
क्योंकि ये जिहड़ी अरदास असीं करने तो 100 कुछ साल होया, घट वध समा ला लो, पर अरदास शुरू कदों तो हुई? तो जे विचार करिए गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के मुताबिक असल में ये अरदास तो उदों की शुरू हुई जदों का मनुख होंद विच आया है, जदों का बंदा बनया उदों की अरदास है। वैसे अरदास ये जरा शब्द 4 अखरां का शब्द है ना, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तकरीबन 14 कुछ बार आया है। 4 अखरां का शब्द है अरदास, तो एक विद्वान ने बड़े सोहने दे अर्थ किए अखरी अर्थां दे। अरदास ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा, जे कन्ने ते मात्रा छड्ड दईए तो 4 ही अखर ने, और 4 अखरां तो उहदे अगे अर्थ करता है कि गुरु के सिखा जेड़े गुरु के चरणों में अज अरदास करना आए ना, नवें साल नवें महीने पहले दिन, तो देखी जिंदे अगे अरदास करन आया है उहदे तो कुछ लुकोई ना। और साडी बिरती तो इवें दी है ना, अरदास असीं करवा देनी है, अंदर साडा जानदा कि जेड़े काम लई अरदास करवा रहे उनके लिए साडी योग्यता नहीं, क्योंकि साडे कर्म कुछ होर ने, अरदास असीं कुछ होर करवा दित्ती। तो इवें दी अरदास जेड़े गुरु के कोल करन आए ना, वो ऐड़े तो अर्थ करते हैं ऐड़ा अंतरजामी, वो मेरा गुरु अंतरजामी है। जे अंदर कोई मैल रख के कोई अंदर कुछ होर रख के बाहरों अरदास करना है तो मत ये ना समझे कि मैं अरदास करके चला जावां तो गुरु को पता ही ना लगे। गुरु अंतरजामी है, क्योंकि इस गुरु साहब जी कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानता कि सागे कीचे अरदास। अरदास करना है तो पहलों तो एक मन हो गया, दूजा शब्द आया रारा, ते रारे को अर्थ किया राखा। जेड़े गुरु के चरणों में अरदास करना है, अरदास तू कर पावे ना कर, पर गुरु का सुभाव है, रब का सुभाव वो राखा है, रखवाली करता है। और जिन्हों भरोसा हो जाए फिर वो राखी करता है कि तू मेरे संग सदा है नाले। वो फिर केवल पढ़ता नहीं, भरोसे नाल कहता है कि तू मेरा राखा सबनी थाई। रारे को अर्थ किया राखा, ऐड़ा रारा ते अगे दद्दा, दद्दे तो अर्थ करता दाता, ते दाता भी वो जड़ा केवल मेरा कल्ले का नहीं, कल्ले मनुख का नहीं, ये 84 लाख जी जून मन्ने के सारे ही जीवन का दाता है। और केवल दाता एक ही है, जिन्हों से पढ़ते हैं दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। और एडा वड्डा दाता है कि देंदे टोट ना आवे अगणत भरे भंडार। एडी वड्डी लुकाई 84 लाख जूना कहा गया, 42 लाख जी जल में होते, वो जल दे विच भी दे रहा है तो बाहर भी दे रहा है। किड्डे को भंडार पड़े और कदे घटते भी नहीं। गुरु साहब ने कृपा की। तीसरा अर्थ विद्वान ने किया दद्दा दाता, ऐड़ा रारा दद्दा ते अगे आंदा सस्सा अरदास। सस्से तो वो अर्थ करता है जेड़े गुरु को अरदास करना है ना, भरोसा भी रखी कि दुनिया दे विच जिन्होंने कितों सहारा ना मिले, मेरा गुरु उन्हों का सहारा बनता है। सस्से तो अर्थ किते सहारा। हुण ये अरदास जिहड़ी है, ये अरदास शुरू कदों तो हुई? क्योंकि जे धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछीए तो गुरु साहिब जी सानूं हर गल का जवाब देंदे ने। असल में ये अरदास उदों तो शुरू हुई जदों तो मनुख का जन्म भी नहीं होया, जिन्हों जन्म असीं मन रहे। इस जन्म तो पहलों वैसे गुरमत 9 महीने पहलों का जन्म मनती, जदों माता के उदर विच आके निवास हो गया। ये कहते अरदास तो उदों तो शुरू हुई। और सतगुरु का पावन बचन है, धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, उर्द मुख कुचेल बिकल नरक घूर गुबार। और वो नरक ही है ना जी, माता के उदर विच की है, उत्थे गंदगी है, उत्थे अग है, उत्थे पानी है, जिंदे विच छोटा जिहा जीव रहता है। पर वो अरदास ही है ना,
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕਾ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਖਤ ਮਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਮ ਹੈ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਰਤਾ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਰਦ ਤਪ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਓ ਪੁੱਠਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਪੁੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਲੀਏ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੇ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੀਤਲਤਾ ਪੁਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਲ ਪੁਣਾ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਟੇਢ ਪਗਰੀ, ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੇ, ਸੇਲ ਧਰਮ ਜਪ ਧਰਮ ਨ ਕੀਨੀ, ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ। ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਿਆਲ, ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਿਆਲ, ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਭਟਕਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਰਮੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਾਮ। ਹੁਣ 4 ਕੁੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਕੋਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਕੁੰਟ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਹਿ ਦਿਸ। 4 ਕੁੰਟ ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। 4 ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 4
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 4 ਕੰਧਾਂ ਤੇ 4 ਕੋਣੇ ਨੇ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ। 4 ਕੋਣੇ 8, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 9 ਤੇ 10ਵਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸ਼ਾਮ। 4 ਕੁੰਟ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਕੇ, ਭਟਕ ਕੇ, ਹਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਨ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਸ ਭਰਮੇ, ਭਰਮ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਝੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਹਿਓ ਟੋਲ ਹੋ ਸਾਧ, ਸੰਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੇ ਤਪਸਵੇ, ਮੁਖੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿ ਤੋ ਕਹਤੇ ਸੁਣੀ, ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਕਹਤੇ ਸੁਣੇ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿੱਖਿਆ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੋ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਪੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸ਼ਾਮ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੇਣ ਦੁੱਧਾ ਤੇ ਬਾਹਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੇਣ ਦੁੱਧਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਧੇਣ ਗਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਗਾਂ ਦੀ ਲਈ, ਮੱਝ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਫੰਡਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ,
उस मੱਧ ਦਾ ਰੱਸਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਮੱਝ ਤੋਂ ਝੋਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਕੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਜੇ ਮੱਝ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਝੋਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਪੇ, ਨਾ ਉਹ ਹਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਵੇ ਔਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਧੇਣ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਹੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾਮਦਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਪਜੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਮ। ਦਾਮ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਣ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਪਜਤ ਦਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਖੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੰਭ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੇ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਟਿਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਣੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਣੈ। ਜੇ ਉਸ ਨਾ ਪਤੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਏ, ਨਾ ਮਿਲੀਏ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਦੀਵੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਕੰਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੁਮੇ ਦਾ ਮੈਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਧਣੀ ਪਤੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੇ ਸਿੱਤੇ ਜਾਲੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਧੂੜ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੂੜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਘਰ ਹਰਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇ ਸਭ ਖਾਮ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ। ਤੰਬੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਣ ਦੇਹ ਸਭ ਖਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਣੇ, ਸਰੀਰ ਸਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਮੈਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਇੱਕ ਜੰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਜਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਮਦੂਤ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਬਗਦਾਦ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि नानक तो पा गया है, तो देखो उन्होंने आउण दिओ। जिवें दुध के उत्तों मलाई ला दी देख ना, इस तरह मलाई की तरह नितार के रख देंगे। और धन गुरु नानक साहब जी दूर बैठे मुस्कुरा पे, हजे मिले नहीं एक दूजे को। धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं मरदाने आउंदा पिया है एक, वो कहता कि मलाई की तरह नितार देना है, पर कोई नहीं आ लैन दे। असं भी उन्होंने जे निंबू की तरह निचोड़ के ना रख देता तू भी की याद रखेगा। दूर बैठे ये गलबात की और मियाँ मिठा जान गया। ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉੱਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਦਈਏ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਰਸ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਨੁਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਛਿਲਕਾ ਨਿੰਬੂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਵੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਈਏ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਾਮ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਜਿੰਦਾ ਧਾਮ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੌਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹੋ ਪੱਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਗਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚਾਹੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਸੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪੇ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਪਣਾ ਆ ਜੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਐ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਐ। ਚੇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੀਏ ਤੇ ਆਏਗਾ? ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪੜਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪੜਾ, ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੇ ਗੈਲ ਨ ਛੋਡੀਐ, ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਉ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਡ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਘਣੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੈਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੇ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਉ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੈਲ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਖਤ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ, ਭੇਟਤ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪੜਾ। ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਨੂੰ ਪੜ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗੜਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਣਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗੜਾ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਨਮ ਜੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ।
एक कहण तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जड़ा। वो इस तरह लगता है कि जन्म ही बिरथा चला जाना है। जल तन महियर पूरिया रविया बिच बड़ा। हुण जिन्हां ने पाड़िया है ये उन्होंने प्रतीत होता है कि वो रब परमेश्वर किते दूर थोड़ी है। जल जल दे लल्ले नूं सियारी है, जल दे विच थल, ये सारी धरती ते महियर ये जिन्ने भी अकाल पुरख वाहिगुरू ने ब्रह्मंड बनाए ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर थां ते कहते पूरा है, रमिया हुआ है। जल थल महियर पूरिया रविया विच बड़ा। हुण जंगलों के विच भी नज़र आता है, जिथे बाबा फरीद जी एक पावन बचन कहते सन कि जंगल जंगल क्या ढूंढे। वो जड़ा रब परमेश्वर है, रब वसे रब हरियाली है, जंगल जंगल क्या ढूंढे। उन जंगलों के विच जाके क्यों लभ रहे, उत्थे तो केवल कंडे चुभड़े ने। पर हाँ जदों ये बिरती बन जाए, जो समझ आ जाए तो फिर पता लगता वो तो कंडिया के विच भी है, वो जंगलों के विच भी है, वो हर थां ते है। सो प्रभ चित न आवे कितड़ा दुख गड़ा। जेड़ा ऐसा बेअंत प्रभु है सारिया थावां ते रविया हुआ है, जे भाई वही चित ना आवे, उनकी याद ना आवे, कितड़ा दुख गड़ा। फिर किड्डा को वड्डा दुख लगता, वो दुख का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वो दुख भी गिनती विच नहीं आता, वो भी गिनती तो बाहर है। और इसे धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं सब तो वड्डा ही दुख वो है। जिथे 4 दुखों की गिनती की कहते ने दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। धन गुरु नानक साहब जी कि रब तो विछोड़ा पै जाना, विछड़ जाना सब तो वड्डा दुख है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत। देखो भुख किसी भी तरह की दूजी तरह का दुख है। भुख चाहे पेट की होवे ते भुख चाहे तृष्णा की होवे। पेट की भुख भी कुछ समय की तृप्त होती है। हुण रज के खा ले 4 घंटे बाद फिर भुख लगनी है। तृष्णा की भुख लग जाए बड़ा वड्डा दुख है। ये भुख कदे मिटती हुई नहीं। इस भुख को गुरु साहब जी ने कहा सी तृष्णालु बंदा कदे तृप्त होता ही नहीं, रजदा ही नहीं। और गुरु साहब जी कहते हैं किवें जी। देखो एक बंदा मेहनत करता है, तृष्णालु तो संतोखी जो समझना हो। एक बंदा मेहनत करता, उन्होंने पता है कि मैं एक दिन 1000 रुपये का काम किया है, उन्होंने 1000 के बजाय 900 भी मिल जाए, वो उन्हें जो खुश रहता कि बिल्कुल कोई गल नहीं, पूरा नहीं मिले तो भी कोई गल नहीं, जिन्ना मिल गया नहीं ठीक है। असल में वो संतोखी है। तो दूसरा तृष्णालु बंदा वो जिन्हें 1000 का काम किया, उन्होंने 1000 के बजाय 2000 भी मिल जाए तो 2000 लैके तृप्त थोड़ी होता है। नाले वो हसदा खचरा खचरा, नाले अपने नाल दे नूं कहंदा थोड़ी जी कुंडी होर मोड़ दे तो 4000 भी आ सकता सी। और गुरु साहब जी इत्थे किरपा करते हैं, इत्थे 1000-100 की नहीं गल। जिहड़ा तृष्णालु बंदा वो रजदा ही नहीं। सहज खटे लख को उठ धावै, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। जिहड़ा माया के पिछे पै गया उन्हें रजना ही नहीं। और गुरु साहब जी जे कोई रजेगा तो किवें रजेगा। सतगुरु कहते हैं बस एको ही तरीका, बिना संतोख नहीं को रजे। वो संतोख 100 ना ला जाए, लख ना ला जाए, करोड़ ना ला जाए, अरब ना ला जाए, कई अरबा ना ला जाए। बस जदों संतोख होना रजना उदों ही है। कोल कुछ भी नहीं, संतोख आ गया तो तब भी तृप्त हो जाता है। कोल बड़ा कुछ है, जो संतोख नहीं आया तो रजना ही नहीं। हुण सतगुरु जी कहते हैं जे नाम नहीं तो नाम तो बिना किड्डा वड्डा दुख है। तो दुखों की गिनती कर रहे संत धन गुरु नानक साहब जी। सब तो वड्डा दुख है दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत।
अजामां का दुख भी बड़ा वड्डा है और ये दुख बंदा वेखना ही नहीं चाहता। ये जड़ियाँ बड़िया शमशान घाट बने ने, इत्थे जाके लोग डरते क्यों ने? उत्थे कुछ बैठा थोड़ी है। डर असल में ये है कि ये थां वो है जिथे वैसे तो बाबा फरीद जी कहते हैं साडा असल घर ही ये है। उत्थे डर मौत तो है। और गुरु साहब जी कहते हैं ये भी बड़ा वड्डा दुख है। एक वार शक्त, एक दुख शक्त वार जमदूत। पर सतगुरु जी ने कृपा की, सब तो वड्डा दुख है विछोड़ा। प्रभ एक खिण तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। हुण उत्थे गुरु साहब ने कृपा की, केड़ा दुख जी? कहते सो प्रभ चित न आवे, कितड़ा दुख गणा। जे वो ऐसा बेअंत रब प्रभु चेते ना आवे तो कितना वड्डा दुख है। और कह लिए कि सब तो वड्डा दुख है जिहड़ा गिनती विच नहीं आ सकता। अखे तो गुरु साहब जी कृपा कर देते कि जिन्ने राव्या सो प्रभु तिना भाग मना। जिन्हां ने अपने प्रभु को सिमरिया है, राव्या है, उन्होंने बड़े वड्डे भाग ने। इत्थे मना दा अर्थ मन विच नहीं, मना जिहड़ा शब्द वरते ने मना मूही बेअंती। उन्होंने बड़े वड्डे भाग ने, मना मूही भाग ने जिन्हां ने सिमरिया है। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। हुण सतगुरु जी अखीर ते कहते हैं धन गुरु अर्जन देव जी कि हुण तो एको ही लोचा है। हर दर्शन को मन लोचदा कि परिपूर्ण परमात्मा के दर्शन किवें होण। नानक प्यास बना, और बड़ी वड्डी प्यास है। और सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि देखो रब के दर्शन हो जाने, गुरु के दर्शन हो जाने, बड़ी वड्डी कृपा है। पर धन गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब के कहते हैं जे दर्शनों की प्यास ही लग जाए, प्यास का अंदर चाहत ही पैदा हो जाए, तो ऐसे सिख तो मैं कुर्बान जावा। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बन बल जैसा। अखीर ते गुरु साहब जी फिर कृपा कर देते कि चेत मिलाए सो प्रभु, तिस कै पाए लगा। चेत के महीने राही जिहड़ा मिलाद होवे, जिहड़ा प्रभु नूं मिलण दे विच सहायता कर देवे, उन्हां दे मैं चरने भी पावां, उन्हां दे चरनां नूं फड़न लई तैयार होईयां भुल्लां दी कीमत। आओ इतनी बेनती प्रवान करनी है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की